அன்பினாலே நிரப்போமையா, அன்பினாலே நிரப்போமையா. ஆவியான எங்கள் தெய்வமே, உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா. தேற்றிடும் எங்கள் தேற்றரவாளன் நீரே, ஊற்றிடும் எங்கள் மீதும் அபிஷேகமே. தேற்றிடும் எங்கள் தேற்றரவாளன் நீரே, ஊற்றிடும் எங்கள் மீதும் அபிஷேகமே. மாற்றிடும் எங்கள் மாரகாயங்களை, மாற்றிடும் எங்கள் மாரகாயங்களை. ஊற்றிடும் எங்கள் மீதும் அபிஷேகமை. நீடும் எங்கள் பலவீனங்களை. ஆவியான எங்கள் தெய்வமே, உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா. வாரும் ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில் வாரும் கர்த்தாவே. உம்மை அபிஷேகத்தினால ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். எங்களுடைய பலவீனங்களை நீக்கி போட ஆண்டவரே. எங்களை மாற்றிடும் எங்கள் மாறா காயங்கள் கர்த்தாவே. தேவன் எங்களோடு இடைபடும்படியாக, தேவன் எங்களை வழிநடத்தும்படியாக, சத்தியத்தை போதிக்கின்ற எங்கள் தேவனாக இருக்கிறபடியா உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஆண்டவரே. சத்தியத்தை போதிக்கின்ற போதகர் நீரே, சகலத்தை அறிகின்ற ஞானமும் நீரே. சத்தியத்தை போதிக்கின்ற போதகர் நீரே, சகலத்தை அறிகின்ற ஞானமும் நீரே. அற்புதங்கள் செய்திடும் என் துணையாளரே, அற்புதங்கள் செய்திடும் என் துணையாளரே. அனைத்திற்காய் ஜெபிக்கின்ற ஜெப வீரரே, அனைத்திற்காய் ஜெபிக்கின்ற ஜெப வீரரே. ஆவியான எங்கள் தெய்வமே, உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா. வாங்கண்டவரே, எங்கள் மத்தியில சத்தியத்தை போதிக்கின்ற எங்கள் தேவன், சகலத்தையும் அறிகின்ற தேவன், தாயை போல எங்களை தேற்றுகிற தேவன், தந்தையை போல அணைக்கின்ற எங்கள் தேவனாக இருக்கிறபடியா உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் ஒவ்வொருத்தரும் மேல உமது அபிஷேகத்தை ஊற்றும்படியாக, அனல் மூட்டி எழுப்பும்படியாக, அக்கினி அபிஷேக வல்லமையினால் நிரப்பும்படியாக, ஒவ்வொருடைய தேவைகள், ஒவ்வொருடைய அவசரங்கள் ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் நீ சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தாயை போல தேற்றுகின்ற அன்பு தெய்வமே, தந்தை போல அணைக்கின்ற இன்ப தெய்வமே. தாயை போல தேற்றுகின்ற அன்பு தெய்வமே, தந்தை போல அணைக்கின்ற இன்ப தெய்வமே. ஏற்ற வேலை உதவிடும் அன்பு நண்பரே, ஏற்ற வேலை உதவிடும் அன்பரே. எங்களுக்காய் இந்த வேலை உதவிடுமே, எங்களுக்காய் இந்த வேலை உதவிடுமே. ஆவியான எங்கள் தெய்வமே, உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா. ஆவியான எங்கள் தெய்வமே, உம்மை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா. அடியார்கள் எங்களையும் அபிஷேகத்தால் ஆட்கொண்டு நடத்தும் ஐயா. ஆமாண்டவரே, அன்பினாலும் அபிஷேக நிரப்பும் ஐயா, ஆட்கொண்டு நடத்தும் ஐயா. உம் அன்பினாலே நிரப்பும் ஐயா, உம் அன்பினாலே நிரப்பும் ஐயா. அற்புதர் 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 இயேசு அற்புதர். அண்டினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதர். அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர்
அற்புதர் இயேசு அற்புதர். அண்டினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதர். எல்லோரும் பாடுங்கள், கைதாளம் போடுங்கள், சந்தோஷத்துடனே சங்கீதம் பாடுங்கள். எல்லோரும் பாடுங்கள், சந்தோஷம் பாடுங்கள், கைத்தாளத்துடனே நீதம் பாடுங்கள். அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர். வல்லமை இருக்கட்டும். இயேசு அற்புதர். அபிஷேகத்தினால் நிரப்பாண்டவரே, அபிஷேகத்தினால் நிரப்பாண்டவரே. ஓ ரபா ஷக்கத் அலபக்கத் துரபா லபத்துரபி லபா. அற்புதர் 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 அற்புதர். இயேசு அற்புதர். அண்டினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதரே. எத்தனை துன்பங்கள் நம்மில் வந்த போதும் மீட்ட இயேசு அற்புதர். என்னென்ன தொல்லைகள் நம்மை சூழ்ந்த போதும் காத்த இயேசு அற்புதர். எத்தனை துன்பங்கள் என்னில் வந்த போதும் மீட்ட இயேசு அற்புதர். என்னென்ன தொல்லைகள் நம்மை சூழ்ந்த போதும் காத்த இயேசு அற்புதர். உலகத்தில் இருப்போனிலும் எங்கள் இயேசு அற்புதர் பெரியவரே. உலகத்தில் இருப்போனிலும் எங்கள் இயேசு பெரியவர் அற்புதரே. உண்மையாய் அவரை தேடும் யாவருக்கும் இயேசு அற்புதர். உண்மையாய் அவரை தேடும் யாவருக்கும் இயேசு அற்புதரே. அற்புதர் 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 அற்புதர். இயேசு அற்புதர். அண்டினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதரே. அற்புதர் 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 அற்புதர். இயேசு அற்புதர். அண்டினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதரே. ஆமாண்டவரே, இது எல்லோருக்கும் அற்புதம் செய்கிற தேவன் ஆண்டவரே. உண்மையாய் உம்மை தேடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய் உம்மை தேடுகிற யாவருக்கும் நீர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் ஆண்டவரே. நீர் அதிசயங்களை செய்கிறவர் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து நீர் உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்கள் காலங்கள் நேரங்களும் ஆண்டவரே உம் சமூகத்தில் இருக்கிறபடியால் அதை நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு உமக்காக ஓடுகிற ஓட்டத்தில் அந்த பந்தய பொருளுக்காக அந்த லக்கை நோக்கி ஓடத்தக்கதாக கிருபை செய்யுங்க. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல பலனை தாங்க ஆண்டவரே, நல்ல ஆரோக்கியத்தை தாங்க ஆண்டவரே. சுற்றி வேலி அடைங்க. ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர் மத்தியில் ஒவ்வொருவரையும் சுற்றி வேலி அடைப்பீராக. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றென்றும் துணை இருக்கும்படியாக எங்கள் தேற்றரவாளரான தெய்வமே எங்களோடு இருந்து எங்களுக்குள்ள வாசம் செய்து எங்களை வழிநடத்தும். எல்லாவற்றிலும் முத பொற்பாதங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். சிங்காசனத்தினில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே. சிங்காசனத்தினில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே. ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை. கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே. கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே. ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை. ஏழு குத்து விளக்கினில் மத்தியிலே உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே. ஏழு குத்து விளக்கினில் மத்தியிலே உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே. ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை. ஆமாண்டவரே, உமக்கொருவருக்கே ஆராதனை, உமக்கொருவருக்கே துதி, உமக்கொருவருக்கே கனம், உமக்கொருவருக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம், தாழ்த்துக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందరి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి చప్పలు కొట్టి మహిమ పరుస్తాం. అలాగనే మనం అందరూ కూర్చుందాం. మన మధ్యలో దైవజనులు రెవరెండ్ కె యోహాన్ అయ్య గారు మన మధ్యలో వచ్చున్నారు. అయ్యగారు లోపలికి వచ్చేలా కూర్చోవాలని కోరుకుంటున్నాం. మన వాక్యోపదేశం నిమిత్తంగా ప్రార్థన చేసుకొని ఉపదేశానికి మనం ప్రవేశిద్దాము. దైవజనుల్లో నాకు 4-5 ఏండ్లుగా పరిచయం ఉంది. మంచి వర్తమానికులు, పల ప్రాంతాలకి వెళ్ళి అనేకమైన పరిచర్ని కొనసాగిస్తూ వారికి ఎంతో అండగా ఉంటూ అనేకమైన సంఘాలని బలపరుస్తూ వెళుతున్న దైవజనులు. యోహానయ్య గారు మన ఫెలోషిప్కి వచ్చినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, బోధించుట కంటే జీవించుట ప్రాముఖ్యం అన్నాడు. మనము చెప్పే వాటికంటే బతికి చూపించేదే గొప్ప కార్యం. విశ్వాసం కంటే క్రియ గొప్పదని బైబిల్లో రాయబడినట్లుగా. ఆ మాట అందరి దైవజనులకి ఆ విషయం బాగా తెలుసు. ఇంకా ఆనాటి నుండి అయ్యగారితో కూడా మాకు సహవాసం కలిగింది. విలివాకంలో ఉంటున్న దైవజనులు సుందర్రావు అయ్య గారే నాకు పరిచయం చేశారు. అలా పరిచయం చేయటం మాకు ఎంతో ప్రయోజనమైంది. భారం కలిగిన ఒక సేవకులు, భారముతో కూడిన పరిచర్ని అలా కొనసాగిస్తున్న ఒక దైవజనులు, వారు మన మధ్యలో ఉండటం మనకి ఎంతో సంతోషం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యోహానయ్య గారు ఎంతమందికి తెలుసు మీలో? 1, 2, 3. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందులో మీలో తక్కువ మందికే తెలుస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయాన అయ్యగారికి వాక్యోపదేశానికి మనం సమయం ఇద్దాం. అయ్యగారు కరెక్ట్గా టైమింగ్ చెప్పేసాను. అయ్యగారి దగ్గర కరెక్ట్గా ముగిస్తారు. వాక్య నిమిత్తంగా మన మధ్యలో ఉంటున్న దైవజనులు పాస్టర్ దేవానందం అయ్య గారు ప్రార్థన తర్వాత అయ్యగారికి వాక్యోపదేశాన్ని అవకాశం ఇద్దాం. మహాపరిశుద్ధుడా, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు, 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 స్తోత్రాలు. ఈ మధ్యాహ్న కాలం కొరకు మీకు స్తుతులు, స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్మడ, ఈ ఫెలోషిప్ కొరకు మీకు స్తుతులు, స్తోత్రాలు. తండ్రి, వచ్చిన బిడ్డలందరిని బట్టి కూడా నేను మీకు స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నాను. ప్రభు, మీ దాసుడు ప్రత్యేకంగా నా తండ్రి వర్తమానం కోసం ఎన్నుకోబడి నా తండ్రి మీ మధ్యకు వచ్చి ఉండగా వారినైనా మీ ప్రసన్నత వారి మీద ఉంచండి, మీ ఆత్మను వారి మీద ఉంచండి. తండ్రి, సేవకులమైన మా అందరితో ఏం మాట్లాడాలో వారి నోట మీ మాట ఉంచి ప్రతి వారి హృదయాలను ఆకర్షించుటగా మీరు చేయండి. ప్రతి విధన సాతానికి మీరు లయపరచమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. అందరూ సంతోషంగా ఉండండి. ఎందుకు ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఉన్నట్టుగా నాకు అర్థమవుతుంది. ఇది సేవకుల మీటింగు, మిమ్మల్ని ఎవరు బాధ పెట్టేటట్లుగా ఎలాంటివి లేవు ఇక్కడ.
కాబట్టి చాలా ఫ్రీడమ్గా ఉండండి, సంతోషంగా ఉండండి. కాబట్టి సంతోషమే సగం బలం అంటారు. కాబట్టి మనమందరం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే బలమైన సేవలు చేయగలుగుతాం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మన కన్నీళ్లు చూసి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, మనకి మన కష్టాలు తీర్చిపెట్టి ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ప్రతి సమస్యను తొలగించగలిగిన వాడిని ఆరాధన చేస్తున్నాం. కాబట్టి మనం దేని గురించి, నీ చింత యావత్తు నా మీద వేయమన్నాడు దేవుడు. ఇప్పుడు మనం ప్రతిదీ మనం ఆయన మీద పెట్టామంటే భారం మోయగలిగిన దేవుడు మనకు దొరికాడు. ఆమేన్. అందరు దేవుళ్ళు వాళ్ళు మోసుకుంటే మన దేవుడు మనల్ని మోస్తాడట. ఆమేన్. అంత గొప్ప దేవుడిని మనం ధరించుకున్నాం. కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి. ఈ సమయాన మన మధ్యలో ఉంటున్న దైవజనులు రెవరెండ్ కె యోహాన్ అయ్య గారిని మనమందరం దేవునికి చప్పలు కొట్టి అయ్య గారిని ఆహ్వానిద్దాం. దేవుని కృపను బట్టి ఇది రెండోసారిగా కొరుకుపేట వచ్చుటకు దేవుడు కృప చూపించినాడు. నన్ను ప్రేమతోటి ఆహ్వానించిన పాస్టర్ పాల్ డానిలే గారికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మరి ఈ ప్రాంతంలో ఇది నేను రెండోసారి. మొట్టమొదటిగా పెరంబూరులో ఒకసారి నన్ను పిలిచారు పాల్ డానిలే గారు. అప్పుడు అక్కడ జరిపించిన ఆ పాస్టర్ల సదస్సును చూసి నేను చాలా సంతోషించాను. ఏదైనా కానీ ఖచ్చితంగా మంచిగా జరిపే దైవజనులు. కాబట్టి పాల్ డానియల్ గారు ఎప్పుడు నన్ను పిలిచినా కానీ నేను కుదరదు అని చెప్పాను. కొన్ని స్థలాలకు వెళ్ళుటకు కూడా నేను కొంచెం ఆలోచించుతూ ఉంటాను. చాలా స్థలాల్లో నేను స్క్రిప్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు అట్లా చేస్తానంటే అక్కడ జరిపించే సేవకులు వారు సరిగా ఉండి సంఘాన్ని జరిపించితే అది ఆశీర్వాదకరం కదండి. అది లేకుండా ఏదో మేము సంఘం జరిపిస్తున్నాము, ఆయన ఇష్టానికి బ్రతుకుతూ ఉన్నారనుకోండి. నేను ఒకసారి పొదిలికి ఒక ఉద్యోగ కూటాలకు పిలిచారు. నాకు ఆయన ఎవరో తెలియదు, కొత్తగా ఉన్నాడు. నేను చెప్పాను, నాకు తెలిసిన అబ్బాయి ఆయన తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఒక సేవకుడు. నేను చెప్పాను, నేను రాను బాబు, వేరేవరన్నా చూసుకోండి మీరు అన్నాను. ఆ అబ్బాయి అన్నాడు, లేదు మాకు బంధువులు అవుతారు, లేదు అంకుల్ మీరు తప్పకుండా రావాలా అన్నాడు. సరే అని చెప్పని అతని మాటను తీసివేయలేక నేను వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత నేను ప్రసంగించి అక్కడి నుంచి వచ్చేసాను. ఆ పాస్టర్ గారు ఏం చేశాడంటే తన భార్యను వదిలిపెట్టాడు, అప్పులు చేసుకున్నాడు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు, ఊరే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఇలాంటి సేవకులు ఉంటే సేవ ఎట్లా జరుగుద్దండి చెప్పండి చూద్దాం. అప్పుడు నేను చెప్పాను ఆ అబ్బాయితోటి, ఇక మీదట నన్ను పిలవద్దు, ఖచ్చితంగా చెప్పేశాను. కాబట్టి భారము కలిగి దేవుని సేవ చేసే దేవుని బిడ్డలతోటి మనం కలిసి ఎంత ప్రయాసపడినా అది ఆశీర్వాదకరం. ఆత్మల కొరకు ప్రయాసపడే వాళ్ళు కావాలండి. సంఘం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఒక సంఘమును జరిపించడం అనేది చాలా అవసరము, అది ప్రాముఖ్యము కూడా. ఎందుకంటే సంఘములోనే మనము భక్తిని, విశ్వాసమును, విధేయతను, ప్రేమను, ఆత్మ సంబంధమైన కార్యములు నేర్చుకునేది సంఘములోనే కదండి. మనం వ్యక్తిగతంగా ప్రభుపాద సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థన చేసి దేవునితోటి సహవాసము చేసినప్పుడు మనకు ప్రత్యేకమైన ఒక బలము, అనుభవం చిక్కుతూ ఉంటుంది. నేను 1980 సంవత్సరంలో డిసెంబర్ 16వ తేదీ రాత్రి 1 గంటకు ప్రభువు నాతోటి మాట్లాడాడు. ఆ దినము నుంచి ఈ లోకము నుంచి విడుదల నాకు చిక్కింది.
అంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్న నన్ను ప్రభు చిత్తమైతే ఈ వర్తమానం ఆఖరిలో కొద్దిగా ఒక 5 నిమిషాలు నా సాక్ష్యం చెప్పాలని నాకు ప్రేరేపణ వచ్చింది. ప్రభు చిత్తమైతే నేను చెబుతాను. కాబట్టి ప్రియులారా, మనము సంఘమును ప్రేమించాలా, సంఘములో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. ఇంకోటి, సంఘము నడిపే వాళ్ళు దేవునితోటి సహవాసం కలిగి ఉండాలండి. అది ప్రాముఖ్యం. మనము మన సంఘమునకు రోల్ మోడల్. మనం యేసు ప్రభువును చూడండి. సంఘస్థులు యేసు ప్రభువును చూస్తారా? చెప్పండి. మొట్టమొదట మనల్ని చూస్తారు. ఎందుకంటే వారు కంటికి కనపడేవాళ్ళు. మనం యేసు ప్రభువు కంటికి కనపడదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రభువులోనికి వస్తారో అప్పుడు ప్రభువును చూసేదానికి ప్రారంభించుతారు. కాబట్టి అంతవరకు మనమల్నే చూస్తుంటారు. కాబట్టి మనము జాగ్రత్తగా జీవించాలి. సేవకులైన వారికి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయండి, చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా జీవించాలా, దేవునికి ప్రీతికరంగా జీవించాలి. సరే, దేవునికి ప్రీతికరంగా జీవించాలంటే మనకి ఏమి కావాలండి? ఏం కావాలా? దేవునికి ఇష్టలుగా బ్రతకాలంటే ఏం కావాలా? ప్రార్థన అవసరం. ఇంకా చెప్పండి, చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. విశ్వాసం అవసరం, విశ్వాసం అవసరం, ప్రేమ అవసరం. సరే, ఐక్యత, పరిశుద్ధత, తగ్గించుకోవటం. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. తగ్గించుకోవాలా, తగ్గించుకోవాలి. సేవకుడు తగ్గించుకోకపోయాడంటే ఆ సేవకుడు ఎందుకు పనికిరాడండి? పాదములు కడిగే పరిచర్యను మనం నేర్చుకోవాలి, తగ్గించుకోవాలా. రోజులలో సేవకులకి ఆ తగ్గింపు అనే మనస్సు రానంటుంది. నేను అనేక స్థలాలకు వెళ్తూ ఉంటాను. చూసినప్పుడు కొన్ని స్థలాల్లో తగ్గించుకారు. వారు తమ్మును తామునే హెచ్చించుకుంటారు. దేవుని కాడికి పైకి పోవాలని చూస్తుంటారు కొంతమంది. అందరు కాదులేండి, కొంతమందిని గురించి చెబుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి ప్రభువే మనకు నేర్పించింది ఏంటంటే, ఆయనే చెప్పాడు, నేను బోధకుడిని, మీకు బోధకుండా ఉన్న నేను మీ పాదములు కడుగుతున్నాను, కాబట్టి మీరు కూడా ఇది చెయ్యండి అని చెప్పి అన్నాడు. అది పరిచర్య. కాబట్టి పరిచర్య చేయించుకున్నట్టుకు ప్రభువు రాలేదు, కానీ పరిచర్య చేసేదానికి వచ్చాడు. కాబట్టి మన సంఘమును మనం దేవునిలో పెంచుకోవటం అవసరం. కాబట్టి ఒక మాటను చదువుకుందాం. మొట్టమొదట ప్రార్థన చేసుకొని పోదాం. చూడండి, యోహాను సువార్త మనకు అందరికీ తెలిసిన మాట. అది యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 13వ వాక్యాన్ని చదువుకుందామండి. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము అనగా మనుష్య కుమారుడే తప్ప ఎవడనూ లేడు. అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఏలాగు ఎత్తునో అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవము పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, నీ సన్నిధికి వస్తున్నాం ప్రభువా. మా కొరకై ఈ లోకమునకు వచ్చి సిలువ పైన మరణించి నాయన సమాధి చేయబడి 3వ దినమున పునరుద్ధానుడు అయిన దేవుడవు నాయన, ఆత్మస్వరూపమైన దేవా, మీరు మా మధ్యన ఉన్నందుకై నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. మీ సేవకులుగా మేము ఇక్కడ చేరి నీ వాక్యమును ధ్యానించుకొనుచుండగా మీరు మాతోటి మాట్లాడండి, నాతోటి మాట్లాడండి ప్రభువా. తండ్రి, నీ మాటలు మా ఆత్మలకు జీవమై ఉన్నాయి తండ్రి. ఆ జీవమును మేము సంపాదించుకొనుటకు ఇక్కడికి వచ్చున్నాం ప్రభువా. మీ వాక్యం యొక్క వెలుగు మా మీద ప్రకాశింపచేసి క్రీస్తులో మమ్మల్ని బలపరిచి ఈ లోకమునకు వెలుగుగాను ఉప్పుగాను జీవించుటకు సహాయం చేయండి.
వక్ర జనము మధ్య దేవుని వాక్యమును పట్టుకొని జ్యోతుల వలె మీరు లోకానికి కనబడాలని మీ సేవకులు ప్రభువే హెచ్చరించినారు. తండ్రి, అలాగు నీ వాక్యము ఎల్లప్పుడూ మా హృదయంలో ఉంచుకొనుటకు సహాయము చేయండి. మాతోటి మాట్లాడండి. మేము నేర్చుకొనవలసిన కార్యమును చక్కగా నేర్చుకొనుటకు మాకు సహాయము చేయండి. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమును బట్టి ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, ఇక్కడ యేసు ప్రభు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక చక్కని మాట చెబుతూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఎలాగూ ఎత్తెనో అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. ఇక్కడ ప్రభు మాట్లాడేటప్పుడు విశ్వాసము అనే ఒక పదాన్ని వాడుతున్నాడు కదండి, విశ్వాసము. సో క్రైస్తవ జీవితంలో విశ్వాసం అనేది చాలా గొప్పది. విశ్వాసం అంటే ఏంటిదండి? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? బైబిలిక్ లాంగ్వేజ్లో విశ్వాసం అంటే బైబిలిక్ లాంగ్వేజ్ అది. మన భాషలో మాట్లాడుకుందాం. విశ్వాసం అంటే ఏంటి? నమ్ముట. నమ్మాలి, దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మాలి, యేసు ప్రభువుని నమ్మాలి. బైబిల్ విశ్వాసం అని మనకు బోధించుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ విశ్వాసం అనే పదాన్ని యేసు ప్రభు వారు వాడారు. విశ్వాసము చాలా ముఖ్యమండి. ప్రత్యేకంగా సేవకులకు చాలా అవసరం విశ్వాసం. విశ్వాసం లేకుండా చూడండి, ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 6వ వాక్యాన్ని చదవండి దయచేటప్పుడు. ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలైనట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడని తన్ను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడని నమ్మవలెను కదా. నమ్మాల, దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవారు నమ్మాల. ఫలము దేవుడు అనుగ్రహించుతాడు. కాబట్టి విశ్వాసం మనకు అవసరం. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టులయ్యుండుట అసాధ్యం. దేవునికి ఇష్టలుగా మనం ఈ భూమి పైన బ్రతకాలంటే విశ్వాసం మనకు అవసరం. విశ్వాసము అనేక పరిమాణాలలో మనం బైబిల్లో చూడగలం, రకరకాలుగా చూడగలం కదండి. ఒక రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ వచ్చింది, యేసు ప్రభువుని గురించి విన్నది. యేసు ప్రభువుని గురించి విన్నది, చూడలేదండి. వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. వినుట క్రీస్తుని గురించి ఉండాలి. క్రీస్తుని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి, వినాలి. అప్పుడు మనకు విశ్వాసం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదంటే ఈ మాట్లాడకూడదండి. ఇంకోటి ప్రత్యేకంగా మీరు నా సహోదరులు, నాతోటి పనివారు కనుక మన మాటలను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలండి. మన మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను కనుక కొంతమందికి ఇష్టం కూడా ఉండదు. ఒక సహోదరుడు ఉన్నారు, ఆయన పాస్టర్స్ మీటింగ్కి వస్తాడు. ప్రతి పాస్టర్స్ మీటింగ్ నాకు బాగా ముఖ పరిచయం అయిన ఆయన. ఒక మారు దేవుని వాక్యం విన్నాడు ఆయన. పోయినసారి ఇక్కడ నేను ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఆయన వచ్చాడు. ఆయన నాతోటి మాట్లాడకుండానే వెళ్ళిపోయాడు. నేను తర్వాత ఆయనకు, అంటే ఆయన పరిస్థితి నాకు తెలుసు, ఇంకొక పాస్టర్ల గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతుంటారు కదండి. అది ఎంత తప్పండి. మనతోటి పనిచేసే దేవుని సేవకుల గురించి మనం తప్పుగా మాట్లాడొచ్చునండి. నీకు ఇష్టం లేకపోతే వదిలిపెట్టేసేయి. ఎందుకు పొరపాటుగా మాట్లాడాలా? అది విశ్వాసులకు గుర్తు అండి. అది సేవకునికి గుర్తా? చెప్పండి. ఎప్పుడు అటు మాట్లాడకూడదండి. ఒక వ్యక్తి మనకు కుదరదంటే కాముగా పక్కకు తొలగి వెళ్ళిపోవాలి, అంతే.
వాళ్ళ గురించి పొరపాటుగా చెప్పకూడదు, అది మంచిది కూడా కాదు. ఆయన నా దగ్గర చాలా విషయాలు చెప్పాడు. అంటే అప్పుడు నా ప్రసంగం వినలేదు ఆయన. చాలా విషయాలు నాతోటి చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత ప్రసంగం నేను మాట్లాడేది చూసి ఆయన అనుకున్నాడు, ఈయనతోటి మనకు సంబంధం వద్దు అని చెప్పని పక్కకు కలిగేశారు. సరే, అది ఆయన దేవుని వాక్యమును అంగీకరించే మనస్సు లేదని నాకు అర్థమైంది. దేవుని వాక్యమును అంగీకరించేవారు లోబడుతూ ఉంటారు. విశ్వాసం అనేది మనములను దేవునికి లోబడేటట్టు చేస్తూ ఉంటుంది. సరే, నేను టైం లేదు, ఇప్పుడే అయిపోయింది. కాబట్టి విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉంట అసాధ్యము. ఆయన చదవండి. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెదకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను కదా. విశ్వాసమును బట్టి, సరే ఇక్కడ చూసుకుందాం, నమ్మాలంటున్నారు. విశ్వాసం అనేది ఎట్లాగుంటుందో మనము చాలా విషయాలు ఉన్నాయండి, కానీ కొన్ని విషయాలు మటుకు మనం చూసుకుందాం. నేను సరైన సమయానికి కూడా ముగించాలా. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికే 11వ అధ్యాయము 5వ వాక్యాన్ని చదవండి. 4:5 చదవండి. విశ్వాసమును బట్టి 4:5 చదవండి. విశ్వాసమును బట్టి ఏబేలు కయ్యను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను. దేవుడు అతని అర్పణమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందెను. కయ్యను కంటే ఏబేలు శ్రేష్టమైన బలులు అర్పించినాడని ఈ గ్రంథకర్త చెబుతూ ఉన్నాడు. శ్రేష్టమైన బలులు. కానీ మొట్టమొదట బలి తెచ్చింది ఎవరండి దేవుని దగ్గరికి? మొట్టమొదట బలి తెచ్చింది ఎవరు దేవుని దగ్గరికి? కయ్యను తెచ్చాడు. కయ్యను ఏదో ఒక బలి తెచ్చాడు అంతే. కొన్నిటిని బైబిల్లో చెప్పబడింది. కానీ ఏబేలు తెచ్చిన బలులు ఎట్లాగంటే శ్రేష్టమైనవి. మొట్టమొదట ఈయన క్రొవ్విన వాటిని దేవునికి తీసుకొచ్చి అర్పించాడట. అంటే దేవునిని అంతగా ప్రేమించాడు, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాడు ఏబేలు. కాబట్టి శ్రేష్టమైన వాటిని తీసుకొచ్చాడు. అసలు ఏబేలు బలిని ఎందుకు దేవుడు అంగీకరించాడండి? ఏబేలు బలులను దేవుడు ఎందుకు అంగీకరించాడు? కొంతమంది అర్పణములు అర్పించితే సరిపోతుంది, మనకు భక్తి ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారండి. ఏదో ఆలయానికి వచ్చి ఏదో కొన్ని వస్తువులు తీసిస్తే, చైర్స్ తీసిస్తే, లేకపోతే ఏదో దేవుని సేవకులను సంతోష పెడితే అది భక్తి అనుకుంటూ ఉంటారు. ప్రియులారా, మనము దేవుని సేవకు ఎంతైనా సహాయం చేయవచ్చు, అది మంచిది. దాని యొక్క ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మనకిస్తాడు తప్పకుండా. కానీ నీ అర్పణమును దేవుడు అంగీకరించుతున్నాడా అని చూసుకోవాలి. నీ అర్పణమును దేవుడు అంగీకరించుతున్నాడా, నిన్ను నీవు పరిశోధన చేసుకోవాలా. ఇక్కడ అతడు నీతిమంతుడు అనే దానికోసం అక్కడ హెబ్రీయుల గ్రంథకర్తలు అటు రాశాడు. మనము ఆది కాండమునకు వెళితే ఆది కాండము 4వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని చదవండి దయతోటి. ఆది కాండము 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ఏబేలు కూడా తన మందలో తొలుచూలను పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొని తెచ్చెను. యెహోవా ఏబేలును అతని అర్పణమును లక్ష్య పెట్టెను. మొట్టమొదట దేవుడు దేన్ని లక్ష్య పెట్టాడండి? దేన్ని లక్ష్య పెట్టాడండి? చదవండి చూసిన మాటను మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం. ఏబేలు కూడా తన మందలో తొలుచూలను పుట్టిన
వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను. యెహోవా ఏబేలును అతని అర్పణమును లక్ష్య పెట్టెను. మొట్టమొదట ఏబేలును దేవుడు లక్ష్య పెట్టాడు. మనం జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యమును చదవాలి. అతడు శ్రేష్టమైన తెచ్చినా కానీ సరే, దేవుడు ఏబేలును అంగీకరించకపోతే అర్పణములు వేస్ట్. మొట్టమొదట దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు, నీవు దేవునికి కావాలి. నిన్ను నీవు మొట్టమొదట అర్పించుకో. దేవుని సేవ చేస్తున్న నీవు దేవునికి అర్పణముగా అర్పింపబడాలి. అక్కడ చక్కగా ఉన్నది, ఏబేలును అతని అర్పణములను. చూసారండి, మొట్టమొదట నీవు కావాలండి దేవునికి. సేవకులమైన మనము అర్పించు కావాలి. దేవుని పాదములకు మనము అర్పించు కావాలి. ఏబేలుకు విశ్వాసం ఉన్నదని బైబిల్ చెబుతూ ఉన్నది. విశ్వాసమును బట్టి ఏబేలు ఆ పని చేసినాడు. శ్రేష్టమైన వాటిని తీసుకొచ్చాడండి. నీకు ఏ శ్రేష్టమైన ఉన్నా కానీ సరే దేవునికి అర్పించితే నీవు అంగీకరింపబడకుండా నీ అర్పణలను దేవుడు అంగీకరించడు. మొట్టమొదట నీవు దేవునికి అవసరం. అన్యజనులు ఈ కార్యాన్ని చేస్తూ ఉంటారు కదండి. అన్యజనులు ఈ కార్యాన్ని చేస్తుంటారు. వాళ్ళు వెళ్తారు, ఏదేదో ఇవ్వాలని చూస్తారు, కానీ తన్ను మట్టుకు దేవునికి ఇవ్వరు. బైబిల్లో కూడా అదే చెబుతుందండి. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అదే అంటున్నారు, వేలాది నదులంతా తైలాన్ని నేను ఇస్తాను, గొర్రెలను ఇస్తాను, పొట్టేళ్ళని ఇస్తాను, నా పాప పరిహార్థం కొరకై నా గర్భఫలాన్ని ఇస్తాను, అన్నీ ఇస్తామంటున్నారు. కానీ వారు దేవునికి సమర్పించుకొని అంటున్నారు. ప్రియులారా, మొట్టమొదటి విశ్వాసం అనేది మనమల్ని దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. అప్పుడే దేవుడు మనం చేసే సేవను కూడా అంగీకరించుతాడు. మనము దేవునికి అర్పించుకోకుండా నువ్వు ఎంత దేవుని సేవ చేసినా ప్రయోజనం లేదు. నీలో విశ్వాసం ఉన్నదా? విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు దేవునికి అర్పించుకొనలేవు. కాబట్టి విశ్వాసం ఉంటేనే దేవునికి ప్రీతికరమైన జీవితాన్ని జీవించగలము, దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించగలము. సరే, విశ్వాసం ఎట్లా వస్తుందండి? వినటం వలన విశ్వాసం వస్తుందని బైబిల్ చెబుతూ ఉంది. నిజం. ఇప్పుడు మనము క్రైస్తవులు అనే వాళ్ళం, మనం ఏం చేస్తామంటే మన సంఘస్థులను చూసి మనం ఏమంటే మోషన్ నీళ్ళు కొంచెం చూస్తాం. మన సంఘస్థులను చూసి ఏమంటాం? మా విశ్వాసం అండి కదండి. జనరల్గా మనం వాడే పదం ఏంటి? విశ్వాసం అండి అంటాం. విశ్వాసం ఉందో లేదో తర్వాత విషయం. దేవుని సేవకులు వాడే పదం ఏంటి? విశ్వాసం. విశ్వాసులు అంటారు. సరే, విశ్వాసం అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి, నమ్మాల. దేవుణ్ణి పరిపూర్ణంగా హృదయపూర్వకంగా నమ్మాల. నమ్మందే విశ్వాసం రాదు. ప్రభు చెప్పాడు, అలాగనే విశ్వాసించు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. సో విశ్వాసం ఉంటేనే నువ్వు రక్షింపబడతావు. విశ్వాసం ఉంటేనే పరలోకమునకు పోగలవు. విశ్వాసం ఉంటేనే తగ్గించుకోగలవు, లేకపోతే తగ్గించుకోలేవు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 7వ వాక్యాన్ని ఒకసారి చదవండి దయతోటి. విశ్వాసమును బట్టి నోవహు అది వరకు చూడని సంగతులను గురించి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధపరచుకొనెను. ఇది చాలా అద్భుతమైన మాట అండి.
అంతకుముందు చూడని కార్యముల గురించి దేవుడు హెచ్చరించాడండి నోవాకు. ఏం చెప్పాడండి నోవాకు? వర్షం రాబోతుంది నోవా, 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు వర్షం కురవబోతున్నది, కాబట్టి మొత్తాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాను నేను. నువ్వు ఒక ఓడను కట్టుకో. నువ్వు నా కళ్ళ ఎదుట నీతిమంతుడిగా కనబడినావు. ఈ తరంలో నీవు నీతిమంతుడిగా ఉన్నావు. బైబిల్ చెబుతూ ఉంది, యెహోవా కృప పొందిన వాడుగా నోవా ఉన్నాడని. లోకమంతా చెడిపోయిందండి, కానీ నోవా దేవుని ఎదుట కృప పొందిన వాడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి నోవాను దేవుడు హెచ్చరించుతున్నాడు, వర్షం రాబోతూ ఉన్నది, నువ్వు ఒక ఓడను సిద్ధపరచుకో. ఎవరన్నా మనకు చెప్పాడు అనుకోండి దేవుడు, మనం నమ్ముతామండి? చెప్పండి, నమ్ముతామా? ప్రభు మరలా వస్తానన్నాడు. బైబిల్లో చెప్పబడిన లేఖనాలు నెరవేరుతూ వస్తున్నాయి. మనము చదువుతూ ఉన్నాం, కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం. యేసు ప్రభు వస్తాడని 700 సంవత్సరాలకు ముందు యెషయా ప్రవచించినాడు. యేసు ప్రభు వచ్చాడు. ఆయన మరణించి పునరుద్ధానుడు అవుతాడని లేఖనాలు చెప్పబడినవి. మరణించినాడు, పునరుద్ధానుడయ్యాడు, పరలోకములో ఉన్నాడు. ఆయన మరలా రాబోతున్నాడు. కాబట్టి ప్రభు చెప్పాడు, మెలకువగా ఉండండి, మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అని దేవుడు చెప్పాడు. యేసయ్య చెప్పాడు. మనం ఎంతమందిని నమ్ముతున్నాం? ఇప్పుడు వస్తాడా యేసు ప్రభు? ఎప్పుడు వస్తాడో? అసలు వస్తాడా రాడా? ఇట్లే గడిచిపోద్దా? చాలామందికి అనుమానాలు ఉన్నాయి. విశ్వాసం అనేది నమ్ముటండి. నోవాను దేవుడు హెచ్చరించినప్పుడు దేవుని మాటను నమ్మాడు, భయభక్తులు కలిగినాడు. భయభక్తులు కలిగి ఆయన పనిని ప్రారంభించినాడు. ఒకరోజు వచ్చింది, ఆకాశం యొక్క తూములు విప్పబడ్డాయి, భూమి జలముతోటి నిండిపోయినదండి. తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నాడు. విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు. విశ్వాసం ఉంటే నిన్ను నీవు రక్షించుకుంటావు, నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంటావు. విశ్వాసం లేకపోతే రక్షించుకోలేవు. నీ సంఘాన్ని రక్షించుకోలేవు, నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోలేవు, నీ పక్క సహోదరుని రక్షించుకోలేవు. నీవు దేవుని వాక్యమును బోధించేటప్పుడు విశ్వాసముతోటి బోధించాల. బోధించటం మట్టుకే కాదండి, మనం అలాగ జీవించుతూ ఉండాలి. ఇది ప్రాముఖ్యమండి. ఈ రోజులలో అనేకులు బాగా ప్రసంగం చేస్తారు. వాళ్ళ జీవితాలు చూసినప్పుడు సంఘస్థులకు విరక్తి పుడుతూ ఉంటుంది. విశ్వాసాన్ని నేర్చుకోలేరండి. నీవే వారిని అవిశ్వాసంగా చేస్తున్నావు అంతే. వ్యక్తిగతంగా మనము దేవుడితోటి సహవాసం కలిగి విశ్వాసాన్ని నేర్పించే వారముగా ఉండాలి. దేవుని వాక్యంలో చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలండి. మనం చదువుతుంటాం కానీ పేపర్లు తిరిగేసి పోతూ ఉంటాం. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించం. ఎందుకు ఈ మాట అన్నారు, ఎందుకు ఇలాగ చెప్పబడింది అని చెప్పండి. చాలామంది లోకస్తులు బైబిల్ చదివి దాంట్లో తప్పులు పట్టాలని చూస్తూ ఉన్నారండి. నేను పోయినసారి కూడా చెప్పాను అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఒక ఏడిఎంకే ఒక ప్రముఖుడు, ఆయన నా దగ్గర మాట్లాడుతూ ఒకసారి ఒక మాట అడిగాడు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. అది క్రైస్తవులకు కూడా అర్థం కాదు ఆ మాట. సౌలు రాజు చనిపోయే అంటే ఆఖరి యుద్ధం చేసే ముందుగా కర్ణపిశాచి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు, ఏలియాను రప్పించు అని చెప్పాను. ఆ కర్ణపిశాచి వేడుకుంటే ఏలియాను దేవుడు పంపిస్తాడు పరదేశం నుంచి. అప్పుడు ఆ కర్ణపిశాచి చెబుతుంది, ఒక ఆయన దుప్పటి కప్పుకొని వస్తున్నాడు అని చెప్పంటే సౌలుకి అర్థమైంది, సమూయేలే వస్తున్నారని చెప్పాను. అప్పుడు సమూయేలుని అడిగితే సమూయేలే చెబుతాడు, దేవుడే నీకు విరోధి అయ్యి ఉంటే నేను నీకేం చేయగలను, కాబట్టి నేడు నువ్వు నాతోటి పరదేశంలో
నీవుడు నాతోటి నువ్వు ఉంటావని చెప్పి అన్నాడు. ఆయనకి ఏం డౌట్ వచ్చిందంట, ఆ కర్ణపిశాచి వేడుకుంటే ఒక దైవజనుడు ఎట్లాగొచ్చాడు? కర్ణపిశాచి సమూయేలును రమ్మంటే సమూయేలు వచ్చాడండి. అది సాధ్యమండేది? సాధ్యమా? తప్ప రైటా? రైటేనా? సరే, ఇప్పుడు కర్ణపిశాచి వేడుకుంటాం. దేవునికి శక్తి ఎక్కువ, కర్ణపిశాచికి శక్తి ఎక్కువ? అసలు దేవుని సేవకుడండి, గొప్ప ప్రవక్త సమూయేలు గారు. ఆయన ఎట్లాగొచ్చాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ఆయన నన్ను. ఆయన మరి ఎంతమందిని అడిగాడో నాకు తెలియదు. నేను అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను, కర్ణపిశాచి కోసం దేవుడు పంపించలేదండి ఆయన్ను, సౌలు కోసం పంపించాడు. సౌలు దేవుని చేత అభిషేకం పొందినవాడు కదండి. సౌలు నరకానికి పోవటం దేవునికి ఇష్టం లేదు. దావీదు అంటాడు చక్కని మాట, దేవుడు అభిషేకించిన వాడిని చంపి భూమిపైన ఎవడ నిర్దోషిగా ఉండగలడు? ఒకవేళ అతను పొరపాటు చేస్తే దేవుడు చూసుకుంటాడు అన్నాడు. కాబట్టి సౌలు దేవుని చేత అభిషేకింపబడిన వాడు. సౌలును హెచ్చరించుట కొరకై దేవుడు సమూయేలును పంపించినాడు. కాబట్టి దేవుడి వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చదువుతూ ఉండాలండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక మాటను మనం చూసుకుందాం. 24వ వాక్యాన్ని కూడా చదవండి ప్రియులారా. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించినాడు. విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళు లోకము యొక్క ఇచ్చలకు బానిసలు కారండి. లోక కార్యములకు అడిట్ అవరు ఎవరు? వారు దేవుని కొరకై జీవించేదానికి చూస్తూ ఉంటాడు. మోషేలో విశ్వాసం ఉన్నది. ఫరో కుమారుడు అనిపించుకొని కంటే నేను దేవుని బిడ్డలతోటి శ్రమ అనుభవించుతాను. నేను పేలస్లో ఉండేదానికంటే దేవుని బిడ్డలతోటి అడవులలో ఉంటాను. విశ్వాసము కలిగిన వారు ఎప్పుడు దేవుని వైపు చూస్తూ ఉంటారండి. పౌలు కూడా చక్కగా అదే మాట అంటున్నాడు. ఏవేవి నాకు లాభకరములో వాటిని క్రీస్తు కొరకు పెంటతోటి సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. ఈ రోజులలో చూడండి, మరి ఇక్కడ ఎంతమంది వస్తారు కానీ నేను కొన్ని స్థలాల్లో చూశాను. మీరు పేపర్లకి వేసారంటే 500 కానుకి ఇవ్వబడద్దని అనుకోండి, ఈ స్థలం చాలదు. ఈ రోజులలో మనుషులు అట్లా తయారయ్యారండి. అట్లా తయారు చేశారు కూడా. సేవకుడు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారంట. పరలోకంలో వచ్చే పెన్షన్ వద్దు మనకి. మనము చేసే పనికి పరలోకంలో ఉన్నదండి బహుమానం. ఎంతమంది నమ్ముతారు? పరలోకంలో దేవుడు మన కొరకు పెట్టాడు. ఒక ధనవంతుడు వచ్చాడు, ఒక యవనస్తుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు. అతను వచ్చి దేవునితో అడుగుతున్నాడు, యేసు ప్రభుతోటి, నిత్య జీవం పొందుటకు నేనేమి చేయాలా అని అడిగాడు. ప్రభువు చెప్పాడు, ధర్మశాస్త్రంలో ఆజ్ఞలు చెప్పి వీటిని వెంబడించు బాబు అన్నాడు. అతను అంటున్నాడు, వీటన్నిటినీ నేను చిన్న వయసు నుంచే పాటించుతున్నానయా అన్నాడు. యేసు ప్రభు అతను చూశాడండి. అతను చూసి అతను ప్రేమించినాడు. ప్రేమించి, ఓ నీకున్నవన్నీ అమ్మేసి పేదలకు ఇచ్చేసి వచ్చి నీ సెలువును ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించా అన్నాడు. వీడు చూశాడు, ఇదేంద్రా బాబు ఇట్లాగంటున్నాడు అని చెప్పి ముఖం చిన్నబుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాడు. యేసు ప్రభువు అతను చూసినప్పుడు యేసు ప్రభువుకు చాలా సంతోషమైంది. దేవుని వాక్యమును పాటించేవాడు,
దేవుడు రాజ్యమునకు సమీపంగా ఉన్నవాడు. కానీ అతనికి పరలోకంలో ఏం లేదండి, జీరో. లోకంలో ఆస్తి ఉన్నదండి అతనికి, కానీ పరలోకంలో జీరో, ఏమి లేదు. అందుకనే ప్రభు చెప్పాడు, నువ్వు వాటిని అమ్మి పేదలకు ఇచ్చేసేవయ్యా, నీకు పరలోకంలో ధనం చేరుతాడు. నీకు పరలోకంలో ధనం చేరాలంటే ఇక్కడనే నువ్వు ధనాన్ని పరలోకంలో సమకూర్చుకోవాలి. దేవుని సేవ కొరకు పేదలకి ఇవ్వు, అవసరతలో ఉన్న వారికి ఇవ్వు. కొంతమంది ఇమ్ము అంటారు కానీ ఇచ్చేది నేర్చుకోవాలి. నిన్న ఒక దైవజనుడు నాతోటి మాట్లాడుతూ చెప్పాడు, తమ్ముడా ఇట్లాగున్నారు తమ్ముడా అని చెప్పాను. ఎప్పుడు ప్రజల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటా ఉంటారు. ఒక సేవకుని గురించి చెప్పారు, ఆయన ఈ జాబ్ హోల్డర్ అంటే ఆ సేవకుడు వదలంటే వెంటబడతాడట, మా దగ్గరికి రా, మా దగ్గరికి రా. ఎందుకు అట్లా వెంటబడతాడంటే దశమా భాగం వస్తుందండి. సేవకులు దేని కొరకు సేవ చేస్తున్నారండి ఈ లోకంలో? మనం దేనికోసం సేవ చేస్తున్నాం? ఎందుకు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు? ఆత్మలు సంపాదించేదాని కొరకై, నశించుతున్న ఆత్మల కొరకు కన్నీరు కార్చి సువార్తను ప్రకటించేదాని కొరకై దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. నీ కొరకు ఆయన రక్తమును కార్చాడండి. నిన్ను విమోచించులాగన రక్తమును కార్చినాడండి యేసు ప్రభు. నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని, యేసయ్యా నీ రక్తముచే కడుగబడినందునా, నేనెందుకని నీ చొత్తుగా మారితిని, యేసయ్యా నీ రక్తముచే కడుగబడినందునా, నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా, నీ అనాది చప్పట్లు కొట్టండి లో హర్షించెను నా హృదయ సీమా, నీ పరిచర్యను తుదముట్టించుటే నా నియమమాయనే, నీ సన్నిధిలో నీ పొందుకోరి నీ వారసుడానైతిని, నీ పరిచర్యను తుదముట్టించుటే నా నియమమాయనే, నీ సన్నిధిలో నీ పొందుకోరి నీ స్నేహితుడానైతిని. ఆహా నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. ఆహా నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. ఎందుకు సేవ చేయాలండి? యేసు ప్రభు రక్తము ద్వారా నువ్వు విమోచింపబడినావు కాబట్టి నువ్వు దేవుని సేవ చేయి. నీ కొరకై ప్రశస్తమైన రక్తము చిందింపబడినది, నీ పాపముల కొరకు నా పాపముల కొరకు. దాని కొరకై ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలి. ఇక మీదట జీవించేవారు తమ కొరకు కాక తమ కొరకై మరణించి పునరుద్ధానుడైన యేసుక్రీస్తు కొరకు ఈ భూమి పైన జీవించాలండి. దేవుని కొరకు మనం దేన్ని సంపాదించుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజులలో మనుషులు
పౌలు చక్కని మాట అంటున్నాడు. ఆ మాట చూసుకుందాం. చూడండి, 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయంలో పౌలు చాలా చక్కని మాట అంటూ ఉన్నాడు. 19వ వాక్యం అనుకుంటాడు, చదవండి దయతోటి. ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించువారమైన ఎడల మనసులందరికంటే కూడా దౌర్భాగ్యులమైంది. ఇట్లాగ వాక్యం వింటూ, ఇట్లాగ పాస్టర్స్ కూటాలు వింటూ, సంఘాలలో దేవుని వాక్యం వింటూ, ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కొరకే క్రీస్తు మీద నిరీక్షణ ఉంచితే మనుషులందరికంటే కూడా మనం మనలాంటి దౌర్భాగ్యులు ఉండరండి. క్రీస్తు నీ కొరకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడండి. నీ కొరకు ఒక రాజ్యమును సంపాదించాడు. పరలోక రాజ్యాన్ని నీకు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఉన్నా. పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత మనం అక్కడ ఏమవుతామో మనకు తెలియదండి. ఎట్లాగుంటామో మనకు తెలియదు. యేసన్న గారు చక్కగా ఆ పాటను పాడాడు. యేసు ప్రభు భలే నమ్మకమైన నా దాసుడని ఒక మాట అంటే చాలదండి మనకు పరలోకంలో. ఇక దానికాడికి ఏం కావాలండి? చాలా చక్కని ఒక చరణాన్ని రాశాడు. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము, యేసు రక్తము రక్తము రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము, యేసు రక్తము రక్తము రక్తము, యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును మన యేసయ్యా రక్తము, ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును మన యేసయ్యా రక్తము, మన శిక్షను భరించనే చెమట రక్తముగా కారెనే, మన శిక్షను భరించనే చెమట రక్తముగా మారెనే, యేసు రక్తము రక్తము రక్తము, యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. సాక్షిని శుద్ధి చేయును మన యేసయ్యా రక్తము, మన సాక్షిని శుద్ధి చేయును మన యేసయ్యా రక్తము. ఈ పదము నాకు చాలా ఇష్టమైనదండి. పాపములను కడిగేది మటుకే కాదండి, మనస్సాక్షిని శుద్ధీకరించేది యేసు ప్రభు రక్తం. అంత శక్తి కలిగిన రక్తం యేసయ్యది. ఆ విలువైన రక్తంను మన కొరకే చిందించి మనములను ఆయన సేవకులుగా ఏర్పరచుకున్నాడు.
కాబట్టి మనం ఆయనకు ప్రతినిధులుగా ఈ లోకంలో ఉన్నాము. కాబట్టి మనం విశ్వాసమును సంపాదించుకొని దేవునిలో బ్రతికేది నేర్చుకోవాలి. ఇంకొక మాటను చెబుతాను. ఒక 5 నిమిషాలు ఇస్తారా నాకు? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 31వ వాక్యాన్ని చదవండి దయచేసి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 31వ వాక్యం. విశ్వాసమును బట్టి రాహాబు అను వేశ్య వేగుల వారిని సమాధానముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతో పాటు నశింపకపోయిను. ఎంత గొప్ప మాట అండి. ఈమెకు బైబిల్ ఇచ్చిన టైటిల్ ఏంటంటే, ఏం టైటిల్ అండి? వేశ్య. వేశ్యలోనికి విశ్వాసం వచ్చినదండి. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు. విశ్వాసమును బట్టి వేగుల వారిని సమాధానముగా చేర్చుకునేదండి. దేవుని కార్యములు చూసినప్పుడు, విన్నప్పుడు ఆ స్త్రీకి హృదయం పగిలిపోయిందండి. దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు. ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచినదండి. ఆ విశ్వాసమును బట్టి వేగుల వారిని సమాధానముగా చేర్చుకున్నదండి. గనుక అవిధేయులతోటి నశింపకున్నట్లు దేవుడు ఆ స్త్రీని మట్టుకే కాదండి, ఆ కుటుంబం అంతటినీ దేవుడు కాపాడాడు. విశ్వాసం ఎంత గొప్పదో చూడండి. ఒక వేశ్యను దేవుడు కాపాడాడు విశ్వాసం ఉన్న దాన్ని బట్టి. కాబట్టి ప్రియులారా, మనకు విశ్వాసం చాలా ముఖ్యం. దేవునిలో బ్రతుకుతున్న మనము విశ్వాసం కలిగి దేవునిలో బ్రతకాల. విశ్వాసం అనేది తగ్గించుకొని జీవించేటట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను 5 నిమిషాలు అడిగాను. 5 నిమిషాలలో మొత్తం చెప్పలేను, కానీ కొన్ని మాటలు చెప్పి ముగించాను. చూడండి, రాజుల గ్రంథం 1 రాజులు 17 అధ్యాయానికి తిప్పుదామండి. కొంచెం తొందరగా తిప్పండి. అక్కడ ఏలియాను గురించి 2 మాటలు చూసుకొని ముగించేస్తానండి. 2వ రాజుల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయము. ఇక్కడ చదవండి. 17వ అధ్యాయము 2వ వాక్యాన్ని చదవండి సిస్టర్. పిమ్మట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై, నీవు ఇచ్చట నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యోర్దానునకు ఎదురుగా ఉన్న కెరీతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండుము. అచ్చట నీకు ఆహారము తెచ్చినట్లు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించుని తెలియజేయగా అతడు పోయి యెహోవా సెలవు చొప్పున కెరీతు వాగు దగ్గర, చూశారండి, దేవుడు చెప్పాడు. యెజెబెలు చంపాలని చూస్తూ ఉంది ఏలియాను. ప్రభు చెప్పాడు, నువ్వు వెళ్ళు, కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళు, అక్కడ ఆ వాగు నీళ్లు తాగు, నీకు ఆహారం తెచ్చుటకు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను. ఈ పరిస్థితులలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, ఏమంటాం చెప్పండి? కొంచెం మనం వెళ్దాం, ఏలియా స్థానానికి మనం వెళ్దాం, ఏమంటామండి? కాకోలములేంటి, ఆహారం తెచ్చేదేంటి? ఇదంతా సూర్యుడు ఈ పక్క ఉదయించి ఆ పక్క పోతే కానీ అది జరగదు. ఇది జరుగుద్దండి. కాకోలములు మన చేతులలో నుండి పీక్కొని పోయాయి. కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించినాను.
ఏలియా నమ్మాడండి. విశ్వాసం నమ్మాడండి. ఒక్క మాట కూడా అక్కడ ఏమైనా ఉందా చూడండి. ఏలియా ఏమన్నా చెప్పాడా? అంతే. విశ్వాసం కలిగిన వారు ఇట్లా ఉంటారు. వెళ్ళిపోయాడు, అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ ఉన్నాడు. కాకోలంలో ఆహారం తెచ్చినవి, రొట్టె ముక్కను మాంసం ముక్కను తీసుకొచ్చాయి. పోషింపబడ్డాడు. ఎప్పుడు దాకా? నీళ్లు ఎండిపోయేంత వరకు. నీళ్లు ఎండిపోయిన వెంటనే మరలా దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై అంటున్నాడు. చూడండి అక్కడ నీళ్ళు 8వ వాక్యాన్ని చదువు. అంతటా యెహోవాకు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చెను, సీదోను పట్టణ సంబంధమైన సారెపాతను ఊరికి పోయి నిన్ను పోషించుటకు అచ్చటనున్న ఒక విధవరాలకు నేను సెలవిచ్చుతుంది. దేవుడు చెప్పాడు, పో సారెపాతకు వెళ్ళు, అక్కడ ఒక విధవరాలకు నేను నిన్ను పోషించలాగన చెప్పున్నాను. వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ ఎంతమంది విధవరాళ్ళు ఉన్నారో మనకు తెలియదు కదండి. వెళ్ళిపోయాడండి. అక్కడ కాకోలము ఆహారాన్ని తీసుకొస్తే అంటే నమ్మాడు. అట్లాగనే తీసుకొచ్చాయి. ఇక్కడికి వచ్చాడు, సారెపత్తుకు వచ్చాడు. అక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఆ గవని యొద్ద ఒక ఆమె పుల్లలు ఏరుకుంటా ఉంది, విధవరాళ్ళు. ఆమెను చూశాడు ఏలియా. చూసి చూడండి ఏమంటున్నాడు, సెలవిచ్చితిని, లేచి 12 చదవమ్మా, కంటిన్యూ చేయి. రాగా ఒక విధవరాలు చూచి ఆమెను పిలిచి వేడుకొని ఇక్కడికి వచ్చాడండి. అక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఒక విధవరాలు కనబడింది. ఏలి అడుగుతున్నాడు. వర్షం లేదండి, కరువు ప్రాంతం, కరువు సమయం అది. ఆ స్త్రీని అడుగుతున్నాడు, కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకురమ్మ నాకు అన్నాడు. అన్న వెంటనే ఆ స్త్రీ, ఆ విధవరాలు ఇంట్లోకి పోయి నీళ్లు తీసుకొచ్చేదానికి వెళ్తున్నప్పుడు పోయే ఆమెను మరలా పిలిచాడు. చదవండి చూస్తుంది. ఆమె నీళ్లు తేబోచుండగా అతడు ఆమెను మరలా పిలిచెను. అతడు ఆమెను మరలా పిలిచెను. ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా, ఒక రొట్టె ముక్క కాస్త నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇవ్వమని. ఎందుకు ముందు చెప్పలేదు చెప్పండి చూద్దాం. కొన్నిసార్లు దేవుని వాక్యం మనం చదివేదానికి అర్థం కాదు, అంటే చదువుకుంటూ పోతూ ఉంటాం, దాన్ని ధ్యానించాలని లేదు, నెమరు వేసుకుంటే అలవాట్లు లేవు. మీరు బరిగొడ్లను, మేకలను, ఎద్దులను చూసినట్టయితే అవి గబగబా తింటాయండి కదా. గబగబా ఆహారాన్ని తిని నెమ్మదిగా ఒక స్థలంలో పడుకొని లేకపోతే నించొని నెమరు వేస్తారు. నెమరు వేయటం అంటే ఏంటి మనకందరికి బాగా తెలుసు. నెమరు వేయటం అంటే ఏంటి? లోపల ఉండేదాన్ని మరలా తీసుకొచ్చి దాన్ని బాగా మెత్తన చేసి సారం ఏమో ఒంటికి తీసుకుంటుంది, పిప్పినేమో బయటికి నెట్టేస్తుంది. కాబట్టి దేవుని వాక్యమును కూడా మనం మెమరీ వేయాలి, ధ్యానించాలి. ఎందుకు ఆడ జరిగింది? దేవుడు చెప్పాడు, ఒక విధవరాలకు నేను ఆజ్ఞాపించినానన్నాడు. ఆ విధవరాలు ఎవరో తెలియదండి, తెలియదు ఏ విధవరాలని. ఇప్పుడు ఆ విధవరాలను వెతుకుతున్నాడు ఏలి. ఆ విధవరాలను వెతుకుతున్నాడు. నీళ్లు తెమ్మన్నాడు. నీళ్లు తెచ్చేదానికి పోయి ఆమెను చూసి కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత మళ్ళీ పిలుస్తున్నాడు. డ్రామా, ఒక చిన్న రొట్టె ముక్కను కూడా తీసుకోండి అన్నాడు. ఆమె ఏమంటుందో చూడండి. 12వ వాక్యాన్ని చదవండి. అందుకు ఆమె, నీ దేవుడైన యెహోవా జీవము తోడు, తొట్టెలో పట్టెడు పిండియు నూనెయు ఉన్నవే కానీ అప్పం ఒకటైనను లేదు.
మేము చావక ముందు ఇంటికి పోయి సిద్ధము చేయవలనని నేను చూసారా, ఇక్కడ దేవుడు చెప్పాడు, నేను పోషించేదానికి ఒక విధవరాలకు ఆజ్ఞాపించినామన్నాడు. ఏలియా ఇక్కడికి వచ్చి పరిస్థితులను చూస్తే తారుమారుగా ఉన్నాయి. కొంచెం పిండి ఉన్నది, కొంచెం నూనె ఉన్నదండి. మేము చావక ముందు వాటిని సిద్ధపరచుకొని తినాలనుకుంటున్నాం. చచ్చిపోయేదానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఇది తప్పక ఇంక మా దగ్గర ఏమి లేదు. నీ దేవుడైన యెహోవా జీవము తోడు. ఏలియా దైవజనుడని ఆ స్త్రీ కనిపెట్టినది కాబట్టి అంటున్నది, నీ దేవుడైన యెహోవా జీవము తోడు, ఇది తప్పక నా దగ్గర ఒక రొట్టె ముక్క కూడా లేదు. ఏలియా చక్కని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడండి. చాలా మంచిగా చెప్పాడు ఆమెతోటి. 13వ వాక్యాన్ని చదవండి అమ్మా. అప్పుడు ఏలియా ఆమెతో ఇట్లా, నేను భయపడవద్దు. ఏలియా ఏమంటున్నాడు ఆ స్త్రీతో, చచ్చిపోయేదానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? భయపడవద్దు. ఈ భయపడవద్దు అనే మాట మానవునికి ఎంత అవసరం తెలుసండి. భయపడవద్దు. ఆ స్త్రీని ధైర్యపరుస్తున్నాడండి. నువ్వు చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావా? నీ బిడ్డ నీవు చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావా? భయపడవద్దు. దైవజనుల మాటలు ఇట్లుంటాయండి, ఇతరులను ధైర్యపరిచేవిగా ఉంటాయి. కష్టంలో ఉన్నవారి దగ్గరికి ఆదరణ మాటలు నువ్వు తీసుకొని పోయావంటే నువ్వు దైవజనుడిగా కనబడతావు. ఏలియా అంటున్నాడు, ఎస్ చదవండి తర్వాత. భయపడవద్దు, పోయి అయితే మొట్టమొదట నా యొద్దకు తీసుకో, నాకు ఇచ్చేసి తర్వాత నీ పిల్లలు తిను. మొట్టమొదట దేవుని నీతిని రాజ్యంలో వెతకాలండి. ఆ స్త్రీతో అంటే మొట్టమొదట ఒక అప్పం తీసుకుంది. ఆ స్త్రీ ఏలియా చెప్పినట్లు చేసిందండి. కాబట్టి దేవుడు భూమి మీద వర్షం కురిపించేంత వరకు పిండి తగ్గలేదు, బుడ్డెల నూనె విశ్వాసం. ఏలియా నమ్మాడు. ఏలియా మాటల్లో ఆ స్త్రీ నమ్మిందండి. కాబట్టి పిల్లరా, దేవుని మాటలను నమ్మాలమ్మా. ఆ స్త్రీ ఏలియా మాటలు నమ్మిన దాన్ని బట్టి, లోబడిన దాన్ని బట్టి ఆశీర్వాదం చూసింది. మన మాటలను మనుషులు నమ్మాలని. ఆఖరిగా చూడండి 24వ వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. 17వ అధ్యాయము 24వ వాక్యం 22 నుంచి చదవండి సిస్టర్. ఆలకించి రానిచ్చినప్పుడు బ్రతికెను. ఏలియా తీసుకొని దిగి అప్పగించి, ఇదిగో నీ కుమారుడు. ఆ స్త్రీ, ఈ మాటను జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆ స్త్రీ ఏలియాతో, నీవు దైవజనుడవనియు ఉన్నావనియు, నీవు పలుకుచున్న యెహోవా మాట నిజమనియు ఇందుచేత నేను ఎరుగుదునా. నేను ఎంత చక్కని మాట అండి. నువ్వు పలికే మాట యెహోవా మాట, దైవజనులు పలికే మాట యెహోవా మాటగా ఉండాలండి. దేవుని మాటను ఖచ్చితంగా నువ్వు పలకాల. ఏలియా విశ్వాసమునకు మాదిరిగా ఉన్నాడు. దేవుడు చెప్పిన మాటను ఏమాత్రం తునీకరించలేదు. పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కానీ సరే దేవుని మాట ఖచ్చితంగా లోబడ్డాడు. దైవజనులు చేయాల్సిన పని అది, మనం నేర్చుకోవాల్సిన పని అది. దేవుని మాట ఖచ్చితంగా లోబడాలండి. నీకు కష్టం వచ్చినా కానీ సరే, దానివల్ల నష్టం కలిగినా సరే
అవమానములు వచ్చినా కానీ సరే దేవుని మాట ఖచ్చితంగా లోబడేది నేర్చుకోవాలి. దేవుని మహిమను చూస్తాం. ఆ స్త్రీ అంటున్నది చాలా చక్కని మాట అంతే. ఆ స్త్రీ ఏలియాతో, నీవు దైవజనుడు అయి ఉన్నావనియు నీవు పలుకుతున్న యెహోవా మాట నిజమనియు. ఎంత మంచి మాట అండి. ఒక దైవజనుడిని చూసి ఇట్లాగూ చెప్పారంటే ఎంత ఆశీర్వాదం. నీవు మాట్లాడే ప్రతి మాట దేవుని మాట. ప్రియులారా, మనం విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకోవాలి, విశ్వాసాన్ని నేర్చుకోవాలి. పరలోకములో ప్రభు సన్నిధిలో మనం చేరినప్పుడు ప్రభు నిజముగా మనల్ని చూసేయమంటాడు. ఆ చరణాన్ని పాడుకొని నేను ముగించుతాను. చూడండి, ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా, ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా, నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే, నీ మహిమను పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో. జయించిన వారితో కలసి నీ పాద పద్మములు చేరగా, జయించిన వారితో కలసి నీ పాదము చేరగా, ఎవరికి తెలియని ఓ క్రొత్త పేరుతో నిత్య మహిమలో నన్ను పిలుచువా శుభవేళ, ఎవరికి తెలియని ఓ క్రొత్త పేరుతో నిత్య మహిమలో నన్ను పిలుచువా శుభవేళ, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో, ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా, ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించు నా యేసయ్యా, నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే, నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంట పడగానే, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో, ఏమౌదునో నేనేమౌదునో. ప్రియులారా, మనం ఈ లోకంలో కళ్ళు మూసిన వెంటనే పరలోకంలో చేరినప్పుడు మనం ఏమవుతాం? ప్రభు మనమును చూసి ఒక క్రొత్త పేరుతోటి నమ్మకమైన నా దాసుడా అంటే ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం. అక్కడ ఆ పేరు సంపాదించుకునేదానికి ఈ భూమి పైన విశ్వాసం కలిగి మనం
దేవుని కొరకు బ్రతుకుదాం. అందరం తలలు వంచుదాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆ నిరీక్షణ ఉన్నదా మీకు? ప్రభు సన్నిధిలో చేరినప్పుడు, జయించిన వారితోటి నువ్వు కలుసుకున్నప్పుడు, ఆయన పాద సన్నిధి, ఆయన పాదములు పట్టుకుంటేటప్పుడు నీకు ఈ నిరీక్షణ ఉన్నదా? నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ భూమిపైన ఉన్నావు? విశ్వాసమును కలిగి ఉన్నావా? దేవునికి ప్రీతికరమైన జీవితాన్ని జీవించుతున్నావా? ఈరోజు నువ్వు పరిశోధన చేసుకో. దేవుడు నీ కొరకు ఈ వర్తమానం ఇచ్చున్నాడు. ఇంతవరకు నువ్వు ఎట్లా బ్రతికావో తెలియదు, కానీ ఈ రోజు నుంచి నువ్వు విశ్వాసము కలిగి బ్రతకాలని దేవుడు నిన్ను హెచ్చరించుతూ ఉన్నాడు. తగ్గించుకో. దేవునికి ఆయాసకరమైన మార్గములు నీ జీవితం నుంచి తొలగించుకో. దేవునికి అర్పించుకో. తర్వాత నీ సేవను దేవుడు అంగీకరించుతాడు. అందరం అలాగనే ప్రార్థనలో ఉందాం. మన దేవుడు గొప్ప ఆశ్చర్యకరుడు. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యము. విశ్వాసాన్ని బట్టి అబ్రహాము నీతిమంతుడిగా తీర్చబడాడు. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, నా విశ్వాసాన్ని నేను కాపాడుకుంటుని. మన విశ్వాసాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. సేవలో దైవజనుని ద్వారా అనేకమైన సంగతులను దేవుడు మనకు బోధించాడు. యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు చెప్పాడు, అల్ప విశ్వాసులారా, ఎంతకాలము నేను మిమ్మల్ని సహించేదను, ఎంతకాలము నేను మీతో కూడా ఉండేదను అన్నాడు. పరిచర్లో మనం బలహీనము చెంది విశ్వాసములో మనం జిగజారిపోతున్నామేమో. మన విశ్వాసాన్ని బలపరిచే మన దేవుడు మనకున్నాడు. అందరం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థనలో ఉందాం. మన మధ్యలో ఉంటున్న ఓ చెన్నయ్య గారు ప్రార్థన చేస్తారు. పాస్టర్ ఓ చెన్నయ్య గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ స్వరూపి అయిన మా పరమ తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. దేవా, ఈ యొక్క కోడికన ప్రభా, నీ యొక్క దాసుడు ప్రభా, నాయనా నీ యొక్క దాసుని ద్వారా ప్రభా ఈ యొక్క కోడికను ఏర్పాటు చేసి దేవా, నాయనా పాల్ డానియల్ గారి యొక్క ప్రభా సేవలో ప్రభా, నాయన యొక్క కోడికను మీరు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రములు. వారికి ఇచ్చిన దర్శనాన్ని బట్టి స్తోత్రములు. వారు చేసే సేవను బట్టి స్తోత్రములు. వచ్చిన ప్రతి సేవకుని మీరు ఆశీర్వదించండి దేవా. నీ యొక్క వాక్యమును ప్రభా, విత్తి ఉన్న ప్రభా మీ యొక్క దాసుడు విశ్వాసమును కోల్పోకుండా విశ్వాసములో ప్రభా కొనసాగిపోవునట్లు, విశ్వాసం వలన ప్రభా అనేక మంది భక్తులు ప్రభా నీతిమంతులుగా తీర్చబడినారని హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయములో మరి సెలవిచ్చున్నారు. దేవా, విశ్వాసము ద్వారా ప్రభు అనేక కార్యాలు ప్రభు చేసి ఉన్నారు. విశ్వాసము ద్వారా అనేకమైనటువంటి ప్రభు గొప్ప గొప్ప కార్యాలను ప్రభు వారు ఆయన జయించి ఉన్నారయ్యా. మీకు స్తోత్రం ప్రభు. వచ్చిన కోడికను మీరు ఆశీర్వదించండి. ఇలాగ ప్రతి నెలను ప్రభు నాయన ఈ కోడికను మీరు ప్రభు జరుపునట్లు సహాయం దచ్చండి. ఆర్థికంగాను ప్రభు, ఆత్మీయంగాను ప్రభు ఈ కోడికను మీరు చేయించినందుకు స్తోత్రం. ఒక్కొక్కరి పని నీకు ఆత్మను కురిపించి దేవా, ఈ యొక్క ఆత్మతో నింపి దేవా. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభు ఎండల ప్రభు ఏ వడగాలు లేకుండా ప్రభు వారు ఇంటికి క్షేమంగా చేరినట్లు కృపదాచేయమని వచ్చే నెలలో కూడా ప్రభు నాయన ఈ మాదిరిగా ప్రభు అనేక మందితో ప్రభు నాయన యొక్క కోడికను మీరు ఏర్పాటు చేసి మీరే మహిమ పొందమని మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఇచ్చున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ సమయాన మన సహవాసం తరపున కానుకలు తీయబడుతుంది కనుక మన మధ్యలో దైవజనులు పాస్టర్ షాత్విక్ గారు ఉన్నారు. ఒక పాట పాడుతుండగా మనం కానుకలు సమర్పించుకుందాం. అయ్యగారు రండి. హల్లెలూయా.
అన్బు కూరువే అందరికీ తెలుసు కదా, తమిళ్లో పాడచ్చు కదా. ఎబినేసరే ఎబినేసరే இதுவரையில் உதவி நீரே. எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே. இதுவரையில் உதவி நீரே. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன், இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன், இன்னும் ஆர்வமாய். உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ఆరాధనై ఆరాధనై. తెలుగులో పాడదామా? ప్రేమించడం అందరూ పాడదాం. అధికముగా ఆరాధింతున్నా శక్తితో ప్రేమించదం. అధికముగా ఆరాధింతున్నా శక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యా, ఆరాధన 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 యేసయ్యా, ఆరాధన ఆరాధన. హల్లెలూయా. ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించును గాక. థ్యాంక్ యూ. ఈ సమయాన మనము ఫెలోషిప్ ఒక ప్రకటనలు తెలియపాటు చేసుకుందాము. అంతకు ముందుగా మరొక ప్రకటన. మన మధ్యలో దైవజనులు మనల్ని ప్రేమించి మనకు మంచి వర్తమానాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. విశ్వాసం గురించి అనేకమైన సంగతులను మనకి వివరణగా మన విశ్వాసంలో మనల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తూ చక్కటి మాటల్ని అందించిన దైవజనులైన పాస్టర్ యోహనయ్య గారికి ఫెలోషిప్ తరఫున హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సమయాన అయ్యగారు లాస్ట్ టైం వచ్చి మన సహవాసానికి వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు ఆయన 3 పాయింట్లు చెప్పాడు. ఎవరికన్నా గుర్తున్నాయా? మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఎవరికన్నా గుర్తున్నాయా? ఎవరన్నా విన్న మెసేజ్ ఏదన్నా గుర్తుందా? యోహనయ్య గారు చెప్పిన మాటలు. ఓకే, లాస్ట్ టైం మంచి 3 కార్యాలను మనతో పంచుకున్నారు దైవజనులు. అందువల్ల మీరు కొన్ని రాసుకుంటే బాగుంటుంది. అది జ్ఞాపకంగా మీరు ఇంకొకసారి దాన్ని ధ్యానం చేయటానికి అవకాశంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమైనప్పటికీ ఇప్పుడు ఉన్నది మర్చిపోబాకండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ సమయాన మన మధ్యలో తోరా ఫౌండేషన్ వారు రానేవుతున్న ఈ యొక్క మాసం 24వ తారీఖున బుధవారం రోజు వాళ్ళు ఒక సమావేశాన్ని నడుపుతున్నారు.
పనివాని బాధ్యతలు, పనివాని నమ్మకత్వము, దేవునితో సంతోషపరచు పనివాడు. ఈ 3 పాయింట్ల మీద వారు ఒక మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి 24వ తారీఖున సాల్వేషన్ ఆర్మీ ప్రేయర్ హాల్ ఉంది కదా, అయినావరం రైల్వే క్వార్టర్స్ దగ్గర ఆ హాల్లో జరుగుతుంది. ప్రతి వాళ్ళు ఉదయాన్న 9:30 నుండి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి సేవకులు మీరు పాల్గొనాలని వారు కోరిక. కాబట్టి ప్రతి దైవజనులు కలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మన ఒక ఫెలోషిప్ ఒక 2 మాసాలు ఈవినింగ్లో జరుగుతుంది. మే నెల, జూన్ నెల. ఎందుకంటే వెండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ వెవ్వేరు దూర ప్రాంతాల నుంచి రావాలి కాబట్టి అందువల్ల చాలామంది ఇప్పుడు రావకుండా ఉండటానికి కూడా అదే కారణాలు. ఎండలు బట్టి కొంతమంది వయసు అయిన వాళ్ళు రావటానికి ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. కాబట్టి మే నెల, జూన్ నెలలో మాత్రము 4వ సోమవారం, మే నెల 27వ తారీఖున 4వ సోమవారం వస్తుంది. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఫోన్ అందినా అందకపోయినా, ఒకవేళ మీకు వాట్సాప్ అందినా అందకపోయినా మీటింగ్ మాత్రం జరుగుతుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. 27వ తారీఖున 4వ సోమవారం రోజు మన సహవాసం జరుగుతుంది. క్యాలెండర్లో అట్నే వేసాం. మన ఫెలోషిప్ క్యాలెండర్లో 4వ సోమవారం జరుగుతుందని క్యాలెండర్లో వేసాం. అది ఫిక్స్ అంతే. దాన్ని మార్పు చేయటం ఏమాత్రం ఇంకా కుదరదు. ఎందుకంటే ముద్రించి అయిపోయింది, ఇక దాన్ని మార్పే లేదు. కాబట్టి వస్తున్న 27వ తారీఖున సాయంత్రంగా 5 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు సహవాసం జరుగుతుంది. 5 to 7. ఎందుకు 5 to 7 తెలుసా? మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి క్షేమంగా చేరుకోవాలి కదా, వాళ్ళకి బండ్లు దొరకాలి కదా, వారందరూ నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోవాలి కదా. అందువల్ల 7-7:30 లోపల అయిపోతుంది ప్రార్థన. అది గుర్తుంచుకోండి. మన సహవాసం అలాగా 2 మాసాలు, మే, జూన్, ఈ 2 మాసాలు మాత్రం ఈవినింగ్లో జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడే కాదు, దాదాపు 2-3 సంవత్సరాలు గట్టినే మనం నడుపుతూనే వస్తున్నాం. ఈవినింగ్ సర్వీస్లో నడుపుతున్నాం. వచ్చే నెలలో డిఎస్ సౌందర్ పాండ్యన్ గారు వస్తున్నారు ఈవినింగ్ మీటింగ్కి. అది గుర్తుంచుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. అలా తర్వాత మంచి వర్తమానాన్ని అందించిన దైవజనుల్ని ఒక చిన్న గౌరవించాలని, సన్మానించాలని ఒక చిన్న టవల్ తీసుకొచ్చాను. చాలామంది సాలువులు వేసిన పాటలకే మళ్ళా వేస్తున్నారు. 10 మందికి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఒక సాలవ. ఎంతమందికి? భలే ఎత్తి పెట్టుకుంటున్నారు చాలామంది. నేను అది గమనించిన. ఇది పాతదా కొత్తదా అని కనిపెట్టేది కూడా కష్టం. కొందరైతే ఇస్త్రీ చేసుకుని కూడా తీసుకొస్తున్నారు. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అది తప్పది, ఎప్పుడు అలాగే చేయకూడదు మనం. కాబట్టి వారికి సాల వేస్తే ఉపయోగకరంగా ఉండటం లేదు, అది తీసి ఎక్కడన్నా మూలలో పడేస్తారు, అంతే కదా. అయితే టవల్ వేస్తే ఏదన్నా చిన్న ఉపయోగానికి అది పనికి వస్తుంది. కాబట్టి అయ్యగారిని ఒక చిన్న గౌరవిద్దామని ఈ టవల్ని ఏర్పాటు చేశాము. ఓకే, విన్నారా? ప్రేమ ఒక్కటి చాలండి కదండి. గౌరవం అనేది ప్రేమ ఉంటే చాలు, అదే శాశ్వతమైనది. ఇది మన ఏదో తృప్తి కోసమే కానీ చప్పట్లు కొట్టడం ఇవన్నీ ప్రభువుకు మహిమ చెల్లించాలా. తర్వాత మీకు ఒక ప్రార్థన విజ్ఞాపన మీ ముందు పెడుతున్నాను. 24, 25, 26 ఉయ్యూరు అంటే విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వెళ్ళే రూట్లో ఉంది ఉయ్యూరు. అక్కడ 3 రోజులు ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. రేపు మధ్యాహ్నం బయలుదేరి వెళ్తాను. హోరేబు మందిరము, కొత్త మందిరాన్ని నిర్మించినారు. అక్కడ పాస్టర్ సుందరం గారు అక్కడ సేవ చేస్తున్నారు. ఆ మందిరం ప్రతిష్ఠిత ఉన్నది, దానికి వెళ్తున్నాను. బయటటి మీరు దేవుని సేవకులు కాబట్టి దానికోసం ప్రార్థన చేయమని మిమ్మల్ని మనవి చేసుకుంటున్నాను. అది మట్టుకు కాకుండా పోయినసారి 3 మాటలు నేను చెప్పాను. మొదటి మాట, నన్ను ప్రేమించుతున్నావా, నా ఎదుట సరిగా నిలబడము.
ఇంకొక మాట అండి, నేను ఎన్నో ప్రసంగాలు చేశాను, ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఆ ప్రసంగం గుర్తొచ్చింది నాకు. ఇంకొక మాట, అతడు యెహోవాను నమ్మిన అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. ఈ 3 మాటల గురించి అక్టోబర్ నెలలో వచ్చినప్పుడు ప్రసంగం చేశాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ప్రసంగం ముగింపు అవ్వలేదు, సమయం లేదు కాబట్టి నేను ముగించలేదు. ఆ మాటను నేను ముగించలేదు. ఏ మాట? మోషే అరణ్యంలో సర్పం నెత్తెను, అలాగనే విశ్వసించు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవం పొందినట్లు మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడి వల్ల అది టచ్చే చేయలేదు. నేను ఆ మాట వదిలిపెట్టేశాను. అక్కడ విశ్వాసం అంటే ఏంటో మోషే ద్వారా మనకు తెలవబడుతుంది. సరే, ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చేసారి చూసుకుందాం. కూడి వచ్చిన దైవజనులందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ అందరికీ బఫే సిస్టమ్ భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాము, కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి భోజనం చేసుకోవచ్చు నెమ్మదిగా. అదేవిధంగా ఈ సమయాన కానుకల నిమిత్తంగా వాళ్ళ తర్వాత వచ్చిన సహవాసం దైవజనులు, వర్తమానాన్ని అందించిన దైవజనులు వారి పరిచయ నిమిత్తంగా మన మధ్యలో ఉంటున్న రెవరెండ్ వైద్యాసాయమయ్య గారు వచ్చి ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తారు. వాటి తర్వాత మనం సెలవు పుచ్చుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీకు వెళ్ళలేని స్తుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. ప్రేమ కృపా కనిగిన నా ప్రభువా, ఇంతవరకు నీ దైవజనుల ద్వారా మంచి ఆత్మీయ ఆహారాన్ని సేవకులమైన మాకు పంచిపెట్టినందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. వారు చేయుచున్న సేవ, వారి మార్గాలన్నీ కూడా నువ్వు ముందుగా ఉండి బలముగాను ఆశ్చర్యకరముగా నడిపిస్తున్న విధానము కొరకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి నాయన తెలియపరిచిన మార్గములో మేము ఒక్కొక్కరము నాయన ప్రతి విషయములో, సంఘములలో, సమాజములలో, కుటుంబాలలో, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో విశ్వాసముతో కొనసాగే ఆత్మీయ ఆలోచనలు కలిగి జీవించడానికి నీ కృపను మాకు దయచేసినందుకై స్తోత్రములు. ప్రతి విషయములో నాయన మేము విశ్వాసం కలిగి ఒకరినొకరు నిజంగా ప్రేమించే యొక్క ఆత్మీయ జ్ఞానము కలిగి ముందుకు సాగుటకు నీవు ఇచ్చిన యొక్క మంచి సమయం కొరకై స్తోత్రములు. ఆయన ఈ యొక్క పాస్టర్ ఫెలోషిప్ నడిపిస్తున్న నీ దైవజనులు, ఆయన రాజుగారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్న దానియాల గారి కొరకై స్తోత్రములు. వారు చాలా ప్రయాసముతో నాయన అనేకమైన తండ్రి ఆర్థికములలో, ధన సహాయములలో, అన్ని విషయాలలో నీ బిడ్డ నాయన నీ కొరకు మాత్రమే విశ్వాసముతో కొనసాగిస్తున్న ఈ యొక్క ఫెలోషిప్ను నువ్వు రెట్టింపుగా నీవు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నా. దయగల నాయన, అనేక మంది తండ్రి ధారాళముగా మేము కానుకలు లేకపోయినా నీ బిడ్డ నా తండ్రి ఆసక్తితో, ఆప్యాయతో ప్రతి నెల ఆయన ఆ బిడ్డ కొనసాగించు నా యొక్క పట్టుదల, ఆ పరిశుద్ధమైన ఆలోచన కలిగిన ఆయన నీ బిడ్డ నడిపిస్తుండగా నీ బిడ్డకి ఇచ్చిన మంచి విశ్వాసము కొరకై స్తోత్రములు. వారి యొక్క తండ్రి పాస్టమ్మ, వారి బిడ్డల కొరకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. నువ్వు ఇంకెక్కువగా వారిని బలపరచయ్యా, ధైర్యపరచు నాయన. ప్రతి విషయంలో వారికి ఏది అవసరమో, ఏది కావాలనో అది అనుగ్రహించి బలముగా వాడబట్టకు నీ కృపను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. వారి ఆయుష్కాలాలు పొడిగించమని వేడుకుంటున్నాం. దయగల నాయన, వచ్చిన సేవకులందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించయ్యా. వారు మరలా పోచుండగా వారికి ముందుగా నీవుండి సకాలమునకు వారు గృహాలకు చేరుటకు నీ సహాయము, నీ తోడ్పాటు నీ బిడ్డలతో ఉంచమని, నీ రాకడ కొరకు మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరిచి ఆశీర్వదించమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ చేరిన బిడ్డల పైనను, మరి ముఖ్యముగా వచ్చిన దైవజనులందరి పైనను ఇంతవరకు నీ వర్తమానం అందించి నీ పరలోకం యొక్క ఆలోచనలు మనకు అందించిన దైవజనులు నాయన సేవకుల పైనను నడిపిస్తున్న నీ దాసుని పైనను ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. అందరూ భోజనానికి సిద్ధపడదాం.